علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ عبد المطلب بیان کرتے ہیں، میں ایک رات حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا۔ عبد المطلب طیبہ کو کھودو۔ یہاں تو واقعی کوا بیٹھا ہے۔ عبد المطلب رک جاؤ، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ کیا تم ہمارے ان بھوتوں کے پاس گڑھے کھودنا چاہتے ہو؟ میں شیبہ ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، بطحا کا سردار ہوں۔ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ ان خاندانوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ رہنے دیتے، یہاں تک کہ وہ بچی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ عرب معاشرہ کن کن بتوں کی عبادت کرتا تھا اور وہ اپنی پوجا کس انداز سے انجام دیتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی اشارہ دیا گیا تھا کہ بتوں کے علاوہ ایک اور بااثر کردار موجود تھا، جس پر آج کی قسط میں ہم مختصراً بیان کر کے سیریز کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ محمد الرسول اللہ سیریز کے پہلے سیزن اور پہلے سیزن کے چوتھے ایپیسوڈ پر موجود ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بت پرستی کے بعد جس شخصیت کو خاص اہمیت حاصل تھی وہ کاہن تھے، جو غیب جاننے اور پوشیدہ باتوں کی خبر دینے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کچھ کاہن مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں کرتے تھے، جنہیں آراف کہا جاتا تھا، اور ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ کچھ لوگ آئینے یا چاندی کے برتن میں پانی ڈال کر غیب دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، جبکہ کچھ جانور ذبح کر کے ان کے اعضاء کو دیکھ کر مستقبل کے فیصلے سناتے تھے۔ اس وقت عرب معاشرے میں کاہن اور عراف کو غیر معمولی درجہ حاصل تھا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی دنیا سے بھی ہے۔ وہ دور انتہا درجے کی توہم پرستی کا دور تھا۔ معاشرے میں اس طرح کی بہت سی عجیب باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ایک اور نہایت دردناک چیز بھی انتہا درجے پر موجود تھی، اور وہ تھا بچیوں کے قتل کا رواج۔ تم نے ایک نحوست کو پیدا کرا ہے۔ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ عرب میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے کا رواج عام تھا۔ یہ رسم انتہائی تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والی تھی۔ کچھ خاندان اس بے حسی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ ان خاندانوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ رہنے دیتے، یہاں تک کہ وہ بچی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی۔ پھر وہ اسے اچھی طرح سے تیار کرتے اور اس کے باپ کے ساتھ اسے صحرا میں لے جایا جاتا۔ وہاں جا کر باپ ایک گڑھا کھودتا، بچی کو اس کے کنارے کھڑا کر دیتا اور پھر پیچھے سے اسے دھکا دے دیتا۔ وہ بیچاری معصوم بچی گڑھے میں گر پڑتی، روتی، چیختی، فریاد کرتی، اور باپ آنکھیں بند کر کے پتھر دل بن کر پیچھے سے ریت یا مٹی ڈالنا شروع کر دیتا۔ بنو تمیم کا ایک شخص قیس بن عاصم تھا، جس نے اپنی 10 بیٹیوں کو اسی طرح زندہ دفن کیا تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اے ابو بکر، سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ تکویر ایک بار پڑھ کر دیکھیے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سورہ تکویر کا مختصر خلاصہ یہ ہے: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی، وہ تمام کی تمام بچیاں اپنے والدین کی انگلیاں پکڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گی۔ اللہ آج ان سے پوچھے گا، کس جرم کی وجہ سے ہمیں مارا گیا تھا؟ اندازہ کریں کہ عرب معاشرہ نبی کریم کی آمد سے پہلے کس قدر خطرناک حالت میں تھا، اور یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم نے صرف 20 سے 25 سال کے مختصر عرصے میں عرب کو کس طرح بدل کر رکھ دیا۔ اب ہم یہاں سے نبی کریم کے خاندان کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کہ وہ خاندان کیسا تھا جس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جس گھرانے میں نبی کریم کی ولادت ہوئی، اس خاندان کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب تھے۔ در حقیقت ان کا پورا بچپن ہی بہت حیرت انگیز ہے۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا اور ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی تھی، جبکہ ان کے والد ہاشم کا تعلق مکہ سے تھا۔ لیکن مکہ میں قریش کے خاندان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا ایک بچہ مدینہ میں مقیم ہے۔ قریش کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان کا ایک بچہ مدینہ میں موجود ہے؟ یہ باتیں ہم پچھلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں، لیکن تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کے سامنے دوبارہ بیان کی جا رہی ہے۔ ایک دن تہامہ کا ایک آدمی مدینہ سے گزر رہا تھا۔ اس نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور وہ بچے ایک مخصوص نشانے پر تیر چلا رہے تھے۔ جو بچہ نشانے پر تیر لگاتا وہ فخر سے اپنا نام بتاتا اور کہتا، میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں۔ دیکھا تم سب نے؟ میں نے نشانہ لگا لیا، میں شیبہ ہوں، ہاشم کا بیٹا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آدمی رک گیا اور ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب 7 یا 8 سال کے شیبہ کی باری آئی تو اس نے بہت اچھا نشانہ لگایا اور بلند آواز میں کہا، میں شیبہ ہوں، ہاشم کا بیٹا ہوں اور بطحہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ بطحہ سے مراد مکہ کا پورا علاقہ تھا۔ یہ سن کر وہ شخص اچانک چوک گیا اور شیبہ سے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ہم نے دوسرے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہاشم کے بھائی کیسے اپنے بھائی کے بیٹے شیبہ کو مکہ واپس لے کر آئے۔ وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے اور انہیں 5 ایسے عہدے دیے گئے جو کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ سیرت النبی کے حقیقی واقعات عبد المطلب سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ جرہم قبیلے نے کیسے زمزم کے کنویں کو چھپا دیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ عبد المطلب بیان کرتے ہیں، میں ایک رات حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے طیبہ کو کھودنے کا حکم دیا۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ لیکن وہ شخص مجھے کچھ بتائے بغیر واپس چلا گیا۔ عبد المطلب طیبہ کو کھودو۔ اگلی رات میں نے خواب میں اسی شخص کو دوبارہ دیکھا جس نے ایک بار پھر مجھے وہی حکم دیا، لیکن اس مرتبہ کہا کہ برہ کو کھود دو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ برہ کو کھودو۔ برہ کیا ہے؟ لیکن اس بار بھی وہ کوئی جواب دیے بغیر واپس لوٹ گیا۔ تیسری رات وہ دوبارہ میرے خواب میں آیا اور مجھے حکم دیا کہ مدنونہ کا کنواں کھودو۔ میں نے اس سے پھر پوچھا، مدنونہ کیا ہے؟ لیکن اس مرتبہ بھی وہ جواب دیے بغیر واپس لوٹ گیا۔ چوتھی رات وہ ایک بار پھر میرے خواب میں آیا اور مجھے زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ میں نے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اور اس بار اس نے جواب دیا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ پانی جو لوگوں کے بہت بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ زمزم کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ اس جگہ ہے جہاں گندگی اور خون پڑا ہے، آصاف اور نائلہ کے بتوں کے درمیان۔
जहां चोंच मारने वाले परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। कल जब तुम वहां जाओगे तो एक कौवा वहां जमीन पर चोंच मार रहा होगा। अगले दिन अब्दुल मुतलिब अपने बेटे को साथ लेकर उस जगह पहुंचे जहां आसाफ और नायला के बुत खड़े थे। यहाँ तो वाकई कौवा बैठा है। और उस जगह की हालत ऐसी थी कि हकीकत में वहां खून और गंदगी मौजूद थी, क्योंकि लोग इन दोनों बुतों के पास कुर्बानियां देते और नजरें चढ़ाते थे। और हकीकत में एक कौवा वहां बैठा जमीन पर चोंच मार रहा था। जब अब्दुल मुतलिब ने कौवा समेत ये तमाम निशानियां देख लीं तो उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद कुरैश के लोग भी वहां पहुंच गए और कहने लगे, अब्दुल मुतलिब रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। अब्दुल मुतलिब रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। क्या तुम हमारे इन बूतों के पास गड्ढे खोदना चाहते हो? क्या तुम हमारे इन बुतों के पास गड्ढे खोदना चाहते हो? अब्दुल मुतलिब ने उनकी एक न सुनी और खुदाई जारी रखी। मैं नहीं रुकूंगा, खुदाई जारी रहेगी। और बहुत जल्द वाकई वहां जमजम के कुएं के आसार जाहिर हो गए। तो अब्दुल मुतलिब ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की कसम ये इस्माइल का जमजम है। अब जब कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुतलिब को वाकई इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं यानी जमजम का पानी मिल गया है, तो उन्होंने एक और मसला खड़ा कर दिया और कहा कि ये हमारे मुश्तरका आबाओ अजदाद का कुआं था, हम तुम्हें इसे अकेले इस्तेमाल करने नहीं देंगे, इस पर हमारा भी हक होगा। ये झगड़ा काफी दिनों तक जारी रहा, यहां तक कि अब्दुल मुतलिब और कुरैश के दरमियान ये तय पाया कि हम शाम के बुलंद पहाड़ों में एक काहना औरत के पास जाएंगे और वो हमारे झगड़े का फैसला करेगी। चंद ही दिनों में ये दोनों फरीक शाम के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में उन लोगों के साथ कुछ अजीबो गरीब वाकयात पेश आने लगे। मिसाल के तौर पर एक जगह ऐसा हुआ कि उन लोगों के पास पानी खत्म हो गया और कई दिन तक उन्हें पानी न मिला, यहां तक कि उन्होंने महसूस किया कि अब मौत करीब है। लेकिन अचानक इसी लम्हे अब्दुल मुतलिब का ऊंट अपनी जगह से तेजी के साथ खड़ा हो गया। ये क्या ऊंट अचानक क्यों उठ गया? अल्लाह, यहां से पानी निकल रहा है। और उन लोगों ने देखा कि जिस जगह ऊंट बैठा हुआ था वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। डरते डरते उन लोगों ने वहां से पानी पिया। और हैरत के साथ अब्दुल मुतलिब की तरफ देखा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और निशानियां भी देखी, जिन्हें देखकर कुरैश ने कहा, अब्दुल मुतलिब, हम ये देख रहे हैं कि जमजम का फैसला भी आप ही के हक में होगा। अब्दुल मुत्तलिब, फैसला आपके हक में होगा, इसलिए हम अपने हथियार डाल देते हैं। आप जमजम के कुएं के साथ जो चाहें कर सकते हैं। वो लोग काहिना औरत से मिले बगैर वापस लौट आए। और उसके बाद अब्दुल मुतलिब ने दोबारा जमजम के कुएं की खुदाई शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें वहां से सोना, चांदी और जिर्रा मिली जो बनु जुरहम के हाथों वहां दफन की गई थीं। अब इस खजाने को देखकर कुरैश एक बार फिर अब्दुल मुतलिब से झगड़ने लगे। ये हमारा है,
इस पर हमारा भी हक है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। अब्दुल मुतलिब ने मन्नत मानी और कहा, या अल्लाह उसको आसान कर दे, अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। यकीनन कुरैश एक मर्तबा फिर अब्दुल मुतलिब के सामने से हट गए। मुझे लगता है हमें पीछे हट जाना चाहिए। अब्दुल मुतलिब को जमजम के कुएं से जो चीजें मिली वो ये थीं: सोना, चांदी, तलवारें और जिर्रहें। इनमें सोने के 2 हिरन भी थे। इन तलवारों को पिघलाकर अब्दुल मुतलिब ने पहली बार खाना काबा का धाती दरवाजा तैयार करवाया। उन्होंने इन 2 हिरनों को इसी दरवाजे में नस्ब किया। और बाकी चीजों से जो रकम हासिल हुई, इससे हाजियों की मेहमान नवाजी का इंतजाम किया। अब जब जमजम की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया तो अब्दुल मुतलिब को एक बार फिर ख्वाब आया कि ए अब्दुल मुतलिब, अब अपनी नजर पूरी करो। यानी अपने एक बेटे को कुर्बान कर दो। जब अब्दुल मुतलिब ने यह ख्वाब देखा तो वो बहुत परेशान हो गए। फिदिये के तौर पर अब्दुल मुतलिब ने एक भीड़ की कुर्बानी दी और ये सोचा कि शायद अब यह ख्वाब दोबारा ना आए, मगर ख्वाब फिर आ गया। और उस दूसरे ख्वाब के बाद अब्दुल मुतलिब ने एक बैल ज़िबा किया। अगली रात तीसरे बार फिर ख्वाब आ गया। अब्दुल मुतलिब ने अपने तमाम 10 बेटों को इकट्ठा किया। अब मुझे अपना एक बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ये सुनकर तमाम बेटों ने अपने सर झुका लिए, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहता। इसके बाद यह फैसला हुआ कि तमाम बेटों के नाम निकाले जाएंगे, यानी उन सब के नाम पर्चियों पर लिखे जाएंगे और फिर जिसका नाम कुरान में निकल आएगा वही कुर्बान किया जाएगा। कुरा अंदाजी अब्दुल मुतलिब के सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे अब्दुल्ला के नाम पर निकली। वही अब्दुल्ला जिनके फर्जंद नबी करीम थे। अब्दुल्ला का नाम निकलते ही अब्दुल मुतलिब बहुत रोए, क्योंकि वो उनका सबसे प्यारा बेटा और सबसे छोटा बच्चा था। लेकिन जब उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया तो अचानक उनका दूसरा बेटा अब्बास अपने आप पर काबू न रख सका। वो दौड़ कर आया और अपने छोटे भाई अब्दुल्ला पर जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। छोटे भाई को उसके वालिद के हाथों से छुड़ाया गया और उस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर बहुत ज्यादा खराशें आ गईं। तारीख में ये बात लिखी गई है कि वो खराशें सारी उम्र उनके चेहरे पर नुमायां रहीं। बाप बेटे की उस खींचातानी के दौरान कुरैश के बाकी लोग भी आ गए और अब्दुल मुतलिब से झगड़ने लगे कि ए अब्दुल मुतलिब, क्या आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल खतरे में पड़ जाए? हमें अपने बेटों की जरूरत है। हम अपनी नस्ल को खतरे में नहीं डाल सकते, यह अहद एक खतरनाक रिवाज बन सकता है। उसके बाद उन लोगों के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई, लेकिन आखिरकार ये फैसला किया गया कि अब्दुल मुतलिब को अब्दुल्ला के बदले फिदिये के तौर पर 100 ऊंट कुर्बान करने होंगे। अब्दुल मुतलिब ने 100 ऊंटों का इंतजाम किया और उन ऊंटों को काबा के करीब कुर्बान किया गया। पूरे मक्का और उसके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को दावत दी गई। तारीख में लिखा है कि इंसानों, जानवरों और परिंदों समेत तमाम जानदार उन ऊंटों का गोश्त खाते रहे। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, मैं 2 कुर्बानियों की औलाद हूं, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और दूसरी अब्दुल मुतलिब के बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी।
अब्दुल मुतलिब जल्द अज जल्द अब्दुल्ला की शादी करना चाहते थे और वो अब्दुल्ला के लिए दुल्हन तलाश करने लगे। इसी दौरान अब्दुल्ला एक जगह से गुजर रहे थे कि वहां एक दूसरे कबीले की औरत बैठी हुई थी। उसने अब्दुल्ला की तरफ देखा, गौर से देखा और उनके चेहरे की रोशनी और चमक को बड़ी शिद्दत से महसूस किया और कहा, ऐ अब्दुल्ला, अगर तुम इसी वक्त मुझसे शादी कर लो तो मैं आज ही तुम्हें वो 100 ऊंट वापस कर दूंगी जो तुम्हारे फिदिये के तौर पर कुर्बान किए गए थे। इतना बड़ा बयान देने वाली औरत का स्टेटस जाहिर है बहुत बड़ा होगा। उस औरत का नाम उम्मे तिताल था और वो वर्का बिन नौफल की बहन थी। एक मर्तबा अब्दुल मुतलिब किसी काम के सिलसिले में यमन गए तो रास्ते में एक यहूदी से मुलाकात हुई जो अब्दुल मुतलिब को गौर से देख रहा था। उसने पूछा, तुम अरब के किस खानदान से हो? अब्दुल मुतलिब ने कहा, मैं कुरैश से हूं। फिर यहूदी ने पूछा, कुरैश का कौन सा कबीला है? अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया, मैं बनु हाशिम से हूं। उसने पूछा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा हाथ देख लूं? जी हाँ, जरूर। अब्दुल मुतलिब ने इजाजत दे दी। यहूदी काफी देर तक अब्दुल मुतलिब के दाएं हाथ को देखता रहा, फिर दूसरे हाथ को भी गौर से देखा और कहने लगा, अब्दुल मुतलिब, मैं इस बात की गवाही देने को तैयार हूं कि मुझे तुम्हारे एक हाथ में क़यादत के आसार और दूसरे हाथ में नबूवत के आसार नजर आ रहे हैं। ये खुसूसियात तो बनु ज़ोहरा की थीं, तुम्हारे हाथ में ये कैसे आ गईं? अब्दुल मुतलिब ने कहा, मुझे इसका इल्म नहीं, और तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? यहूदी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास शागा है? अब्दुल मुतलिब ने पूछा, शागा क्या चीज होती है? यहूदी ने कहा, मेरा मतलब है क्या तुम्हारी ज़ौजा है? अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया, नहीं। ये जवाब सुनकर उस यहूदी ने कहा, अच्छा, अब जब तुम मक्का वापस जाओ तो बनु ज़ोहरा में निकाह कर लेना। जब अब्दुल मुतलिब मक्का वापस आए तो उन्होंने बनु ज़ोहरा की हाला नामी औरत से शादी कर ली, जिससे हजरत हमजा पैदा हुए। फिर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी बनु ज़ोहरा के सरदार वहाब बिन मनाफ की बेटी आमना बिनते वहाब से कर दी और इसी घर में नबी करीम की विलादत हुई। यहां से अब्दुल्ला और आमना की शादी के बाद हम सीरत नबी के मरहले में बाकायदा तौर पर दाखिल हो रहे हैं। नाजरीन, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सीरीज बहुत ही दिलचस्प मराहिल में दाखिल होने जा रही है। सीरीज को मुकम्मल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें।